by being created by the blessings of Bhagwan. And I feel, I never participated in any function as this one. I have attended thousands of functions, but I never came across such a college, school, whatever it is, with such devoted teachers, enlightened management, and you, the students, who have come from all over Karnataka. So if you have chosen this institution for your education, to come over all the way from Bidar or Bangalore or Mysore, so there must be something very, very important thing about it, because this is not just a school, not just a college, where students study for their degrees, go and get a job. Purpose of life is not just getting a job. Getting a job just means living, just like any other living beings. You get the salary, you eat, you sleep, and you die. But here, you get education in a real sense, which leads to a beautiful life. You distinguish between living and life. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Bhagwan has given you life, and you are going to really shape it well on such a beautiful campus, beautiful ambience, dedicated teachers. So it's a fully charged with spirituality, human values. That is very, very important. That's what I have found in life. Life has a meaning. Honorable Kanacharya ji said, you have a vision, you have a mission. When we are in this world, of course, we need education, we need degrees, we need job just to lead a life. But we want to make that life much more meaningful, much more joyous, and also not only our life joyous, make the society in which we live very beautiful, because life is beautiful. So here you get all kinds of things. So he emphasized this vision, mission, and Focus 60, and all those things are the steps to reach the top. And top is not limited. It's like climbing a limitless ladder. Excellence, you keep climbing till you reach that stage of spirituality, that stage of real meaning of life where Bhagwan is there. That is really, we have to keep in mind. When noble aim, noble thoughts, noble pursuit, meaningful pursuit is there, you will definitely make your life meaningful, make the life of your family, parents, society, and in the present days, world, global. We say globalization. We can't be isolated from the world. We can't be isolated from everything. So, world is like a global village. So, to survive in such a global village, you need these exams, you need this education. Here you are getting, in almost all the colleges, schools, people get knowledge. They have a syllabus, they pass the exam,
get first class, this, that, but it's not enough. In Indian culture, we have the word jnana, jnana. Its loose translation is knowledge. Knowledge is not jnana. Jnana is much more than knowledge. What other schools give is knowledge. But for a fruitful life, meaningful life, joyous life, you need jnana. And that jnana is knowledge plus values. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. Nowadays we worry that our children are not getting that sanskara. They are just becoming like robots. Mechanical life, no meaning to life, and then they start worrying. All kinds of problems, frustration. They start looking for meaning, sense of fulfillment, all those things. So, but you are so lucky to be part of this institution where you are not only getting knowledge, but you are getting values. ಮೌಲ್ಯಗಳು. And the basic purpose of life, the motto of life, which Bhagwan, Sai, I saw everywhere, is summed very beautifully. Love all, serve all. Just keep those two things, your life will be full of meaning. You will be successful in whatever you do. You will be a good officer, good scientist, good anything, plus a good human being. Very difficult to be a good human being. Otherwise you will be just in the evolution, a sapien, just a animal like monkey. But you have evolved to be a human being. Human beings stand for values, humane, and that is serve all, love all, or help ever, hurt never. So you keep these four things. They are the essence of meaningful life. Joy is associated with those words. You will realize when you grow, when you have a family, when you start living a life in the society, then you will realize how valuable those days were when you were in this institution. So they are not just for words, for lecturing. You go and see whether people are happy outside, whether people are happy in your home, your brothers, sisters, what are their problems, why the problems are there, because they haven't gone through this process of inculcating values. Value education is not given to them in other institutions. Here, apart from education, you get value education. You will realize values in education. And love all, serve all. After all, purpose of life is to serve. That is the thing. Indian culture means ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? That is the thing. Now this focus 60, what they are trying to do is to prepare you for the other competition too. It is not just everyday lectures on morality, character. No, that is there in your living. The way you live here, the way you discuss, the way you behave, that is there. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತಾನಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು. Life is what it is. You have to succeed, you have to score marks, and you have to compete with others. That is the thing. And who can compete better? Persons who not just study for hours and hours and memorize.
Of course, memory is necessary, but just memorization, rote learning ಅಂತಾರಲ್ಲ, rote learning is at the root of all problems. What is important is understanding. You people with wonderful spiritual mind, some kind of dedication, words like dedication, devotion, and you make your studies, hard work, that will lead you to excellence. That is the thing. Keep in mind, whatever you do later also in your life, you people are all lucky. Definitely your life is going to be different. Your parents have thought well to bring you here, and you are here just isolated. You can see what is the life outside. That's not life, that is living. We feel very sorry for those students who are in others. So this institution, I always, why you have to, they said, work hard, stretch the hours, hard work, how hard is hard, whatever the 24 hours or whatever it is, how hard or hours you can stretch, it means you study with tremendous concentration, tremendous dedication, tremendous devotion. You study with a motivation. There is a motivation here. I want to excel. I want to understand the subject. I want to be somebody different. That will help when you go for a job, not just your marks only. So many people, so many coaching classes, they are coaching classes. You are not to be coached. You are to be taught by teachers like this. Coaching classes never help you. You may get a job that doesn't help you to lead a happy life. Happiness is something different. Joy is something different. It is based in you. If you feel you are happy, if you feel you are joyous, if you feel you are enjoying what you are doing, that is very, very important. And life, that's why Bhagwan said, five human values, Manaviya Maulagalu. What are those? They keep them, they are not then Pravachana alla, Purana alla, Yenu alla, they are essential. The 5 human values, Manaviya Maulagalu. You know better than me because you are studying here. Everywhere wonderful words are written. If you just read them every day, internalize them, you will be a different person. Only when you are a different person that you will know. Whatever others may say, they will miss the wonderful things in life. This word educare was thought about by Baba. Educare, hang healthcare antivala. Educare, education. Education is a profound word, profound. And Baba thought human values needed to become really human. Manaviyaru, Santaru, saints, sages, Vidwansharu, ellanu. So ಏನಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು 5 ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರುತ್, ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಂದು ಲೋಗೋ ಅದ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಅದು ದಟ್ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್. ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರುತ್. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಎಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ. ಆ ಮೌಲ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಟ್ರುತ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ಲವ್, ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ಯಾಕಂತಾರೆ ಅರ್ಥ ಶಾಂತಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಲವ್, ಟ್ರುತ್, ಪೀಸ್
ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಹಿಂಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆನೇ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂತರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ರೈಚುವಸ್ನೆಸ್. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ at the end, whether you get BA, BSc, BCom, MSc, PhD, whatever it is, ಕನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ವೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ. ಅಂದರೆ PhD ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಮಸ್ಟ್. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಟ್ರುತ್ ಫಸ್ಟ್. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆ. ಧರ್ಮ ಭಾಳ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ವರ್ಡ್. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ, ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆ. ರೈಚುವಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ, ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆ, ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು BA, BSc, MA, MSc ಆದರೆ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ನೀವೇನು ಕಲ್ತೀರಾ ಅದು ಮರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ನೀವೇನೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೊಸದು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಲರ್ನ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಆವಾಗ ನೀವು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲರ್ನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಉಪನಿಷತ್, ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಿಂದಿದೆ ಅದು. ತಾಯಿ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸು. ಇವು ಮೌಲ್ಯಗಳು. ತಾಯಿ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸು, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಮದರ್ಹುಡ್. ತಂದೆ ದೇವರೆಂದು ಬಗೆ. ಗುರು ದೇವರೆಂದು ಆರಾಧಿಸು. ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ದೇವರೆಂದು. ಇಷ್ಟು 4 ವರ್ಡ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬರೀ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೊಂದರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಚಿಂತೆ, ಜಗಳ, ಅಶಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದು ಆದೇಶ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದು ಉಪದೇಶ, ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರುತ್, ಲವ್, ಪೀಸ್, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ವರ್ಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲೆಜು, ಫೋಕಸ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ಕೂತಲ್ಲಿ ರಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮರಿತೀರಾ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? ನಥಿಂಗ್. We differ from all other living beings
because we have ability to think. Famous mathematician, Cartesian coordinates ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರೆನೆ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್. ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬರೀ ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನಾದರೂ ಅದು ನಾಲೆಜ್, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ನಾಲೆಜ್ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಜ್ ಇನ್ ರೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದಾನೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೆನ್ ವಿ ಮೆಜರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವೋಷನ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ that is going to replace you. You are worried. People are worried with this new knowledge. New knowledge. Very difficult new knowledge. You add to that knowledge wisdom. It should convert. Information era. Information synthesized is knowledge. Knowledge synthesized is wisdom. Ultimate aim of life is to be wise and wisdom. That will help you. So, wisdom is nothing but knowledge plus values, which Baba has told, all those things. Truth, love, peace, non-violence, and globalization, ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತೀವಿ. ಜಾಗತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಂ, ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಕುಟುಂಬ, ಆ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಇವು ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೋಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಮಾರಲ್ಸ್, ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಬಿ ಎ ಟೀಚರ್, ಗುಡ್ ಟೀಚರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೇನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 90, 80 ಔಟ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ದು ಸರ್ವ್ ಆಲ್, ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, wonderful education all over the world. That is very important. All over the world. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದಾಗೆ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಧರ್ಮ. ಆಗ ಹೊರತು ನಂದು ಮುಸ್ಲಿಮು, ಹಿಂದೂ, ಜೈನು, ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ. ಇವು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಟು ಲೀಡ್ ಎನಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸುಂದರ್ ಪಿಚಾಯ್, ಮತ್ತು ಯಾರು, ಹೀಗೇನೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದೇ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಶಾಣೆ ಅದಾರಂತ. ಶಾಣೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನಿ, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್,
ಇದೇನು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅದನ್ನೇ. ಈ 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದ ಅವರ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್, not just ordinary success, real success which gives happiness to you and your parents, society, and you are a different personality, not an individuality. The person under integrated development, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್, ಲವ್, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ men and women who care and serve. That is the thing. Care and serve. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಅದು ಆದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಯು ಸರ್ವ್ ಅದರ್ಸ್, ಈಚ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. A wonderful world. But world is not wonderful. If you watch TV, what is happening? When the third world war will emerge, God knows. 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗಿವೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗಿ 4th ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ ಪುಟಿನ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರದೇ ನಾವು ಇರೋಲ್ಲ. ಯು ಬೆಟರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ 60-80 years. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿನೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 days 70 days ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಗುರುಕುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗುರುಕುಲನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕದು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಬೇಕಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು IAS ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ಬೋದು, IPS ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೂ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ, ಆತಗೆಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. What we want is a doctor who wants to serve. Then he is a good doctor. He heals. Medicine heals the disease. Doctor heals the patient. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ರಾಮಾನುಜನರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡೇ. ಅವ್ರ PUC ಎಂದೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಬಡತನ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಫೆಲೋ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್. ಜಗತ್ತು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತವ್ರಿಗೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ.
ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚು, ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಷನ್, ಅವ್ರು PUC ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್, he focused on one subject to become somebody. So like that, Einstein focused, they were not. So Steve Jobs ಓದಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಬೈ ಡಿಸೈನ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ, ಅವಿಲ್ಲದೇ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ದು? ನ್ಯೂಟನ್ದ. ಆ್ಯಪಲ್ ಬಿತ್ತು, ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು. ಆತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆತ ಹಾಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದ ವೇ ಯು ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, that led to theory of gravitation. So but Apple's story has to be looked from a different point of view. What is going on here? Asking questions, meaningful questions. Innondu apple, Adam and Eve ate, you changed the world. Third apple, Steve Jobs' apple, most of you have changed the world. So the point is, asking right questions makes you a scientist. Right questions. What is going on here? Deep questions, profound questions. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅದು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸೈಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? Asking questions. Whenever you see something, when you look at a star, first standard, second standardನಾಗ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, twinkle little star, how I wonder what you are, how, what, ಇವೆಲ್ಲವೂ profound questions. People try to understand that. So you develop that curiosity. It's not easy to come. Wonder, ability to wonder. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವೆಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವಾಂಡರ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ವೇರ್, ವೆನ್, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ದ ವೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ರಬಾಯ್ ಅಂತ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅವನಂತ ಹೇಳಿದ, ರಬ್ಬಾಯ್, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದಿನ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ದಿಂದ. ಬರೋ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಿನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, won the Nobel Prize. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ is the most important things. ನೀವು ಇದು ಫೋಕಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸ್ಟಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then you will be different and you will succeed in whatever. First, imagination is more important than knowledge. Your knowledge in ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ. But what about imagination? Einstein only worried about imagination, thought experiments ಅಂತಾರಲ್ಲ. That is the thing. So these are the things which you have to. You are the Gnana Yuga, knowledge century. Knowledge is power, knowledge is economy, knowledge is everything. To that you add values that makes knowledge into a wisdom. In a place like this, with the values bonded by Bhagwan,
So you can really succeed in life. Then only we say succeed in life, not just getting a job is success. No. What do? You eat only 2 times or 3 times. So these are the things. ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರಿ. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕಂತಾರೆ, ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಾಮಾನುಜನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯೂಲರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಸಣ್ಣ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೈ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 = 0. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಐ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಥಿಂಗು, ಇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲು, +1 0. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಸಮ್ 0. ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಪ್ರೊಫೌಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ basis for everything. Never neglect mathematics. Whether you are studying commerce or poem or music, anything, everything is that. That is the thing. So I will try to pose. Sir C.V. Raman ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? 100 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟು IITs ಇವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗಿಂದ ಹೋಗಿವಿ, ನಮಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಓದ್ತಿದ್ರು. ಓದುವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ರಿ. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಭಾಳ ಹಿಡಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ಲೇಟರ್ ಬುದ್ಧ. ಏನು ಮಾಡ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ? ರಾಜ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗೆ ಹೋದ. ಸತ್ಯ, ಟ್ರುತ್. ವಾಟ್ ಬಾಬಾ ಸೇಡ್. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟ, ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟ ಹೋದ. ಕೊನೆಗೇನಾದ? ಬುದ್ಧ. ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಾಮನ್. He said somebody can leave, all his to become a, can I not leave my this job and other things to become a scientist, pursuing truth. Scientist means pursuing truth. ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ, ಯುಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಎಲಿಪ್ಸಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾಕಂತೀರಿ ಸರ್ಕಲಿಗೆ, ಎಲಿಪ್ಸಿಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ? ಸೌಂದರ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ. ಸೊ ರಾಮನ್ನವರಿಗೆ ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಟು ಸಿ ದ ಟ್ರುತ್. ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ he was interested in music, and that he did a lot of research in how musical instruments work. So ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದುವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ. ಕೊನೆಗೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಚೈನೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೀಪ್ ಆಫ್ರಿಕಾ
somewhere in Africa, a gazelle ಅಂದರೆ ಚಿಗರೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ, every day when sun rises in the morning in Africa, the gazelle must run faster than the fastest lion. ಆ ಚಿಗರೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಓಡಬೇಕು, ಅದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಯನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ somewhere in Africa, when the sun rises, the weakest lion must run faster than the gazelle, otherwise it will starve to death. So, point is, whether you are a lion, whether you are a gazelle, you have to keep running faster and faster. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಶೇಪ್ ಯುವರ್ personality, and you can really, it's worthwhile. You came here to this school. You are really, really lucky compared to many others. So I wish you the blessing of Baba on you all, and I hope your life will be very meaningful. Wonderful people, they are dedicating. They are not doing job here for the sake of something. It's a mission. They have a vision. They have some kind of thing to serve. That is the thing. So I wish you all the best. Let Baba bless you and bless me, because when I was in Karnataka University, I'll close it. In 72, Baba visited Karnataka University campus when in 1972. I was just a demonstrator or lecturer there. Then the Vice Chancellor's son was in Canada, and I was going to Canada. Vice Chancellor said, "This is the prasadam Baba gave. Please see to it that it reaches my son who was in Toronto. I was in Montreal." I took it. That was the day. And later, in physics, I was working with one P.V. Sastry, S.V. Papu. He was a person who never believed in God, this, that. When Baba visited, I returned from Canada. At that time, this Papu teacher, my teacher, had gone to IISc as a professor. I went to pay my respects to him, and I went into his room and I saw the photo of Baba. He was a full devotee. And he wrote in one of the Sai journals, Sai Science, I never knew Baba was always behind me. When I was in Karnataka University, I was talking like anything. He was with me. So that gave him strength to face life. So you are really lucky people. Use this opportunity. You are going to be a great contribution to the country, your family, state, and you will bring name to. You don't have to, you can just be blessed that you can always say, people will judge you, where did you study? If you say this, that's it. That's your qualification. God bless you. Baba bless you.